मित्र प्यारे हाल मुरीदा दा कहना। गुरु नानक पद पंकज बंदन पद पंकज सिमरो अंगद दुख निकंद गुर अमरदास हृदय नित त्यागो हृदय नित। श्री गुरु रामदास गुण गा गुर अर्जन बिघ्नन के नासक बिघ्नन के। हर गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर। श्री हर कृष्ण मनाओ बहो गुर तेग बहादुर परम कृपाला जी परम कृपा। श्री गुरु गोबिंद सिंह बिन तरो तरा पर पुन पुन सीसा जी पुन पुन सीस। बंदों बार बार जगदीसा एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होय। वाहेगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन। वाहेगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। दोहरा सतगुर ते खुशियां दे चुक्यो जंगल सब आए। ले ले आव हैं भेंट सब बहु खुशियां ले ले जाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान। जुगहो जुग अटल चवर शतर तख्त के मालिक। साहिब कमाल सतगुरु गुरु गरीब नवाज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। गुरुदेव जी दे मुबारक चरणा कवलों पास संध्या दे पावन सजे दीवाना विच जुड़ बैठी गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी। आप जी सरबत गुरसिख संगतां सतगुरु कलगीधर दशमेश पिता धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी का पावन पवित्र इतिहास सरवण करने वास्ते गुरु प्रेम अंदर भिज बैठे हो। सतगुरु कलगीधर दशमेश पिता जी मुक्तसर साहब का जंग करते हैं। टिब्बी साहब ते महाराज ने खलो के खिदराने की ढाब ते हुंदा होया जंग वेख्या। इस प्रकार सतगुरु जी ने जदों इत्थों मुगल पठान तुर्क वापस दौड़ गए, टिब्बी तो हेठां उतरे,
ਦੋ ਸਿੱਖ ਸਹਿਕਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੁੱਠੇ ਹਾਂ, ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਬਦਾਵਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਬਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਾਵਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 10 ਕਦਮ ਲੜਿਆ 10 ਹਜ਼ਾਰੀ, 20 ਕਦਮ 20 ਹਜ਼ਾਰੀ, 30 ਕਦਮ ਜਿਹਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਉਹ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ, 50 ਹਜ਼ਾਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਵਾਂਗਾ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਣੀ ਪਾਇਆ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਾਬੋ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਪੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਈ, ਚੁੱਕਿਓ ਜੰਗਲ ਸਭ ਆਏ। जितना भी जंगल का मालवे का इलाका है तो मालवे का इलाका, पर जंगल इलाका कहते सन। जंगल ही जंगल सन हर पासे। और इस इलाके विच जिन्नियां भी संगतां महाराज कलगीधर स्वामी जी के चरणों दे विच आके गुरु के चरणों ते झुक गईयां, सारा इलाका नमस्कारां करदा है ते सतगुरु उन्हां नूं खुशियां बख्शिश करदे हन। ले ले आवे भेट सब, बहुत खुशियां ले ले जाए। संगतां पिटावां लै लै के सतगुरां दे चरणों विच आउंदियां ने और गुरु साहब दे चरणों विचों खुशियां प्राप्त करके मन दियां मुरादां प्राप्त करके वापस जाते हैं। एक दिवस बहुत संगत आई। एक दिन सतगुरां दे चरणों विच बहुत सारी संगत चल के आई है। ने बात इम सब मिल कही। उन्हां सारे जाणियां ने मिल के गुरु साहब दे चरणों कबलों विच बेनती कीती है। सच कहत जट मुख है पाड़े। कहण लगे महाराज जिमीदार दा सुभाअ जिहड़ा है ना इस तरह हुंदा है। सच कहिंदे ने कि जिमीदार जिहड़ा है ना ਉਹ ਮੁਖ ਪਾੜੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਖ ਪਾੜੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਫੱਟ, ਵੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸੰਗ ਖੋਲਿਓ ਕੁਹਾੜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੁਹਾੜੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੁਹਾੜੇ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਬਾਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਲੀਕਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੀ ਉਹ ਮਾੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਮੂੰਹ ਫੱਟ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਖੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ।
ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਆਉਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਤ ਬਠਿੰਡੇ ਮਧ ਇੱਕ ਦੇਵ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਜਾਏ ਬਹੁ ਹਮਰੀ ਸੇਵ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਹੋ ਗਈ, ਦਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਡੱਲਾ ਸਦਾਇਆ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੈ ਬਹੁਲ ਸੋ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੱਲੇ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ। ਡੱਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸੈ ਹਮ ਬਠਿੰਡੇ ਦਿਖਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਡੱਲ ਸਿਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਦਿਖਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਿਓ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਕਲਾਏ ਦੈਤ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਵਸਾਇਓ। ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਦੈਂਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਵਸਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਬਾਤ ਡੱਲੇ ਸਿੰਘ ਕਹੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਡੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੇਰੋ ਲਾਇਓ ਜਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੈਂ ਤੋਂ ਦਿਓ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਆਪਾਂ ਉਤਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਬਠਿੰਡੇ ਡੇਰੋ ਕੀਓ ਆਏ ਕਿਨੂੰ ਦੈਤ ਲਖਾਏ। ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੈਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁ ਅੰਦੀ ਗੋਲੇ ਸੰਗ ਬਹੀ ਬਹੁ ਦੀਨੈ ਲੋਕ ਬਤਲਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹਨੇਰੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਮੱਚ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਘੱਟਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਛਾ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਵਣ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਕਿਸੈ ਤਾਪ ਕਿਸੈ ਚੜਿਓ ਸਿਰ ਬਾਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ ਗਿਆ, ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਲਗੋ ਕਰਾਵਨ ਮੁਖੋ ਬਕਾਓ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾ ਤਾਵਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਆਏ ਹਮ ਕਰਨ ਅਕਾਓ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਹੁ ਦਿਨ ਕਰ ਥਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਪੁੱਤ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮ੍ਰਿਗਾਚ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਪਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮਾਤ ਲੋਕ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਜੇ ਪੁੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਵੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਪੁੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਝੂਠ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਖੇਡ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਹੈ। ਦੈਂਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ। ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਧਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਗੁਪਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਇੰਦ ਇੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਾਲੇ। ਇੰਦਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਦਰਾਸਣ। ਇੰਦਰਾਸਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਇੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਦੇਵਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਰਾਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਪਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਬੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਬੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਬੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪ ਸਿਰਤ ਸਾਪ ਸਭ ਵਸ ਹਰ ਕੈ। ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪ ਬੁਖਾਰ, ਜਰਾ ਬੁਢੇਪਾ ਮੌਤ, ਸਾਪ ਸੱਪ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਗ ਆਦਿਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਰੀ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਾਗ ਨਾ ਸਕੈ ਬਿਨ ਹਰ ਕਾ ਲਾਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਬੜਦੇ ਆ ਕੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸਾਪ ਸੱਪ ਵੀ ਲੜ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪ ਸਿਰਤ ਸਾਪ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਗ ਆਦਿਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਲ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਪਾਲਿਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਹਿਮ ਵੀ ਚੰਬੜ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਪਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜੂਨ ਹੈ, ਦੈਂਤ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜੂਨ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 33 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੂਨ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਵਤਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ 84 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਵਤਾ ਵੀ 84 ਲੱਖ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਤ ਵੀ 84 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਂਤ ਵੀ 84 ਲੱਖ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ MLA ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭੂਤ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੈਂਤ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਦੇਹ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀ ਏ ਸਿੱਖ ਭਏ ਹਮਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ, ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਛੋੜ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਅਗਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਮਕੋ ਦੈਗ ਮਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹਟਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਅਕਸਰ ਆ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲੂਲੋਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਮੁਕਤ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੌਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇਹ 96 ਕਰੋੜੀ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਵਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧਿਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਉਣਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪੱਖ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਧਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਚਲਾ ਜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੂਕ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਕੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤਾਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇਰਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਖੋ ਦਾ ਭਰਾ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਾਖੋਵਾਲ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾਂ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਾਖੋਂ ਦੈਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਖੋ ਦੈਂਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਮਾਖੋ ਦੈਂਤ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਖੋ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਦੇਵਲੂਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਅਤੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿਆਂ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਇਆ ਨਾ ਨਗਰ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਲੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਗੋਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਸ ਗਏ। ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਣਾ ਦਿਓ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਕਾਣੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਜਵਾਰ ਦਾ ਟਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਖੋਂ ਕਾਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਰਲੇਖ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਾਣਾ ਦਿਓ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਕਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਖੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ, ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਭੋਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੁੱਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਉਹ ਜੂਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰਤੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਨਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾ। ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦੇਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦੇਵੀਂ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਓ ਉਨ ਤਬੈ ਪਰਿਓ ਸਰਹਿੰਦੈ ਰਾਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀ ਦਿਓ ਭੈਂਸੋ ਭਵਾਨੀ ਨਾਏ। ਉਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਡ ਵਰਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਝੋਟੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਝੋਟੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਲੀ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਬਲੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੋਟਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ। ਕੁੱਤਾ ਹਲਕ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਪਸ਼ੂ ਹਲਕ ਜਾਏ, ਮਾਰਨ ਖੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਰੇ ਨੂੰ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਖੰਖਾਰੂ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਾਸ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਖੰਖਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੱਪ ਹੈ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਸਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਜਾਨਵਰ ਜਦੋਂ ਖੰਖਾਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੋਟਾ ਬੜਾ ਖੰਖਾਰੂ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਲੰਘੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਖੰਖਾਰੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਗਏ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਹਰਾ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੈਂਸ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ
ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਝੜਕ ਦਿਓ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੋ ਪਈ ਡੱਲੇ ਸਿੰਘ ਤੈ ਲਿਓ ਮੰਗਵਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਡੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੈਂਸਾ ਸੀ ਭਾਵ ਝੋਟਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ। ਕਾਟ ਜੁ ਤਰਫੋ ਦੇਈ ਧਾਰ ਫਿਰਵਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਲਿਆਗਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਲਿਆਗਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਟਾ ਮਾਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਸੀ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ RAM ਰਾਜੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਹਰਿਆਵਲੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌਲ ਛਕੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਕੌਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੱਲ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਕਪੂਰੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕਪੂਰੇ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਪੂਰੇ ਦੀ ਜੜ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਪਾੜਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਕੌਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਕੌਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਅਭੈ ਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਪੂਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਭੈ ਰਾਮ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾਪਤ, ਕਪੂਰੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਨਾ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਅਟਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੁਰਕ ਫਾਹੇ ਚੜ ਕੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪੂਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਭੈ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ, 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਦਿਆਲ ਹੋਏ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਛਕਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖੋ ਭਾਂਡਾ ਜੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਭਾਂਡਾ ਹੋਵੇ ਵਸਤੂ ਚੰਗੀ ਪਾਓ, ਮਾੜੀ ਵਸਤੂ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਫਲ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੋ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਾ। ਜੋ ਪਾਵੈ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾਹ ਨਿਕਲੈ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਪਾਓਗੇ ਉਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਿਰਦਾ, ਭਾਂਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਪਾਓ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸੋਢੀ ਕੌਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਸਦਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਸੋਢੀ ਕੌਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ,
ਜਿੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗੀ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਕ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਫਰਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਔਰੰਗੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਉਹ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਮਾਨਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਲਿਖ ਲਵੇ, ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 10ਵੀਂ ਜੋਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲਿਖ ਲੈਣ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ 9 ਘੜੀਆਂ 9 ਪਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਵਾਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬਚੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਬਚੀਆਂ ਸਨ, ਕਲਮਾਂ ਜਦੋਂ ਘੜਦੇ ਸਨ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਏ ਮੁਰਖ ਇਹਾਂ ਪੜੇ। ਉਥੇ ਸਥਾਨ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਿਖਣਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਿਖਣਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸੀ ਹੈ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਸੀ ਨਗਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਆਇਆ ਆਏ ਮੂਰਖ ਇਹਾਂ ਪੜੇ। ਜੇਕਰ ਇਥੇ ਮੂਰਖ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਿਖਣਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੁਹਾਰਨੀ ਲਿਖੋ, ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖੋ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਸੀ, ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਲਮਾਂ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਸੁਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਈ ਇਨ ਬਿਨ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਣਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਾਏ ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਊੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਵੇਖਨੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਮਰੀ ਕਾਂਸੀ ਯਹ ਭਈ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੂਰਖ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਾਏ ਸਨ। ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਤਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਬਦੇ ਮੁਕਤ ਦੇ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਣੇ, ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ
गुरु ग्रंथ साहब के शब्द अर्थ पढ़ाए ना, वो बदेह मुक्त हो गए। कहता आकाश च उड़ गए। ये बदेह मुक्त के अर्थ किए भी वो आकाश च उड़ गए। तो जदों आकाश में उड़े तो महाराज ने भाई मनी सिंह ते बाबा दीप सिंह की बांह फड़ के थले ला लिया भी तुसीं कित्थे चले हो, भी इत्थे विद्या किहने पढ़ाउणी है। उदों तो सारे ही सिर मारते पे सी, वाकिया किते आकाश च उड़ गए होने ने सिंह, भी सचखंड चले गए जी बदेह मुक्त। बदेह मुक्त का भाव है जिन्हां उत्ते गुरु की कृपा हो जाए वो शरीर विच रहिंदियां मुक्त हो जाते हैं। शरीर विच रहिंदियां उन्हां दे बंधन टुट जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, जिउंदियां जी वाहिगुरू विच प्रभु विच विलीन हो जाते हैं। उन्हां दा बंधन कोई नहीं रहिंदा, जदों मर्जी शरीर छड्ड सकदे ने। बाबा टल जी वांगू, बाबा गुरदित्ता जी वांगू, जदों गुरु का हुक्म हो, भाई जीवन जी वांगू, भाई गोरे का भरा, जदों हुक्म होंदा है गुरु का, मर्जी होंदी है तो शरीर छड़ जाते। संत बाबा ठाकुर सिंह जी दमदमी टकसाल वाले जिहड़े महापुरुष ते महापुरुष संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी नूं इशनान कराउंदे सन। तो संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी महापुर कहण लगे ठाकुर सिंह जी भी तुसीं तां मुकत हो, भी असीं शरीर छड़ जाना, भी तुसीं भी चलो। तो महापुरख बाबा ठाकुर सिंह जी हथ जोड़ के खलो गए, कहते महाराज मैं हले जाना नहीं चाहता। क्यों? कहते जी मेरी इच्छा भी मैं सिंघां की सेवा करनी है। कहते ठीक है भी भाई सिंघां की सेवा करो, जदों जी करे आ जाओ। ये हुंदे ने बदेह मुक्त महापुरुष, ये उन्होंने अवस्था होंदी है। मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल देना भी उन्होंने कमाई किन्नी क है। इंग्लैंड की गल है, एक परिवार ने उन्होंने लंगर छकण वास्ते घर बुलाया संत बाबा ठाकुर सिंह जी महापुरुषां नूं। हुण तां शरीर त्याग गए ने ना, उन्होंने घर विच बुलाया। तो हुण जिहड़ा वो घर वाला सी, मालक सी घर दा, ते बीबी सन, उन्होंने लंगर तैयार किया। तो केस कतल करदा सी, ते पींदा भी होवेगा, छकदा भी होवेगा। हुण महापुरुष पहली गल ऐसे घर दे विच बहुत घट जाया करते सन, पर कई बारी खेड़ होंदी है, उन्होंने घर चले गए। जदों घर गए तो जिथे उन्होंने बिठाउणा सी ना महापुरुषों नूं, उत्थे नहीं बैठे, सीधा कहंदे पौड़ियां चढ़ के ना जिहड़ा उन्हों दा बैडरूम सी उत्थे जाके बह गए। एक भी शब्द नहीं बोले। कहंदे उन्हें लंगर छकाया, सेवा की, बिना बोलियां आए, बिना बोलियां चले गए। एक भी अल्फाज नहीं आख्या उन्होंने, एक भी शब्द नहीं बोलिया। उन्होंने जाण तो बाद वो परिवार अज भी उत्थे आ, वो कहंदे भी साडे घर दे विच जिहड़ा घर दा मालक सी ना, सिंह सी, कहना मेरा जी नहीं किया भी मैं केस कतल करावां जां मैं शराब पीवां। कहंदे करीबन 2-3 महीने बाद परिवार जिहड़ा सी अमृत छकण वास्ते वो तैयार बर तैयार हो गया। ये हुंदे ने महापुरुष बदेह मुक्त। उन्होंने अवस्था बन जाती, वो शरीर में रहिंदियां ही मुक्त हो जाते हैं। मरण मुक्त किन पाई? बाबा कबीर साहब कहते मर के थोड़ा किसी को मुक्ति मिलती है, मुक्ति तो जिउंदियां जी मिलती है। शरीर में रहिंदे वो मुक्त हो जाते, उन्होंने बंधन टुट जाते हैं। इस करके साध संगत जी बदेह मुक्त का मतलब ये नहीं भी आकाशे चढ़ गए तो महाराज ने बांह फड़ के ला लिया भी आ जाओ बह जाओ सेवा करनी बाबा दीप सिंह जी। सो उन्होंने 2 सिखां की सेवा लाई गई, भाई मनी सिंह जी ते बाबा दीप सिंह जी के तुसीं गुरु ग्रंथ साहब जी के शुद्ध पाठ जिहड़े ने अगे सिखां नूं पढ़ाउणे ने। कथा की प्रणाली उत्थों आरंभ होई। टकसाल की रमता महाराज कलगीधर जी ने की अपने कर कमलों के नाल। बाबा दीप सिंह जी उन्होंने मुखी सन दमदमी टकसाल दे, तां उन्होंने दमदमी टकसाल कहिंदे। टकसाल का आखरी अर्थ है साल, घर का नाम हुंदा घर जगह, जिवें धर्मसाल शब्द आउंदा ना, धर्म की जगह, धर्म का घर। टकसाल उन्होंने कहिंदे जिथे बादशाह के सिक्के घड़े जाते हैं, वो टकसाल हुंदी है, उन्होंने टकसाल कहिंदे ने। ते कलगीधर जी ने जिहड़ी शब्द की टकसाल चलाई घड़ी है, शब्द सच्ची टकसाल, शब्द की टकसाल चलाई। ते इस टकसाल दे विच महाराज कलगीधर जी ने
ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਂਸੀ ਦੀ, ਸੋ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਂਸੀ ਹੈ। ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਭ ਚਲ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਭੈਂਸ ਮੱਝਾਂ ਘੋੜੇ ਆਦਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਕੌਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਜ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਸਦਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਵਰਖਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ। ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਅੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਕਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਰਖਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਪਰੀ। ਡੱਲਾ ਆਇਆ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਡੱਲਿਆ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਲੈ, ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਜਾ। 7 ਵਾਰੀ ਜੁੱਤੀ ਇੰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਐ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਲੀ, ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀ ਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੁੱਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਚਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲਿਆ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਲੈ ਤੇ 7 ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਇੰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਲਈ ਤੇ 7 ਵਾਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰੀ ਇੰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਵਰਖਾ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਵਰਖਾ ਪਈ ਵੀ ਜਲ ਥਲ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰੁੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੀਂਹ ਖੇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਖਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਖਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਲੈ, ਮਾਰ 7 ਵਾਰੀ ਇੰਦਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਮਾਰੀ 7 ਵਾਰੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੀਂਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮੀਂਹ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬਸ ਰਾਜਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਮੀਂਹ ਪਵਾਇਆ। ਉੱਥੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਸੁਕਾਲ ਪਸਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆ ਵਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਵਗ ਯਹ ਮਾਲਵੇ ਆਏ। ਆ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿੱਲਤ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਚਨ ਜੰਗਲਨ ਦੀਨੋ ਮੋੜ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਫੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਸੰਗ ਪਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਆਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝੇ ਬਚਨ ਵੀ ਬੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਪਾੜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਵਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਥੋੜਾ ਵਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਦੀ ਥੋੜਾ, ਸਤਲੁਜ ਥੋੜਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਨਾਰਸ ਵੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਗਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਨਾਰਸ ਵੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਵੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਲਵਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਅੰਨ ਹੋਵੇ, ਧਨ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋਵਣ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਕਮਾਦ, ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਆਦਿ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਮਾ ਦੇਣੀ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਠ ਬਾਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਵਲ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਚਾਵਲਾਂ 'ਚ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਛਕ ਲਈਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਚਾਵਲ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਮਾਦ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਠ ਬਾਜਰਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜੇ ਚਾਵਲ ਕਣਕ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਰਕ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿਓ। ਏਡੇ ਝੰਜੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਮੋਠ ਬਾਜਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਮੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਗਰ ਮਾਲਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮਾਲਵਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋਵਣ। ਪਰ ਭਾਈ ਡੱਲਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਮੋੜੀ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। 7 ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਐਸਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਲਵੰਡੀ ਖੜੇ ਧਿਆਨ ਸੁਕੇਤ ਲਗਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਏ ਦਖਣੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਹੀ, ਪਇਓ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੋਜਕ ਰਾਹੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨੁਰੰਗਾ ਹੈ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਜੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟ ਦਈਏ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਹੁਣ ਦੱਖਣ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ।
ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਿਓ ਡਲ ਸਿੰਘਾ ਚਲ ਤੂੰ ਹਮਰੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਬੋ ਤਲਵੰਡੀ ਆਏ, ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਡੱਲੇ ਤੋਂ ਡਲ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਡੱਲਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਮਕੋ ਦਿੱਲੀ ਪਤ ਕਰੋ ਉਹ ਪਤ ਦਿੱਲੀ ਗਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗਾਲ ਕੇ ਨਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਵੀ ਆਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਡਲ ਸਿਆਂ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਪਈ ਡਿਗ ਡੱਲੇ ਥੋ ਘੜੋ ਲਘੂ ਭਰਾਤ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡੱਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਡੱਲੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੱਲੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਮੁਖ ਬਾਤ। ਉਹਨੇ ਡੱਲੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡੱਲੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੁਧ ਪੀ ਐਸੀ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੋ ਜੀ ਇਹਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਝਾ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਪਾੜ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੋ ਮੂੰਹ ਚ ਆਇਆ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਹਤ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਹਤ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਜੀ ਪੰਡਤ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਨਦਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੋਹਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਸਿਰ ਫੇਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜੋਗੇ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਸਨ ਨਾ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਪਹਾੜ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਹਾੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਗੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੇੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਆਸਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਛੇੜਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੱਲੇ ਦਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡੱਲਿਆ ਜਿਹੋ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਝਾ ਬਚਨ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਵਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਾਰ ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭਇਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਚਾਰ ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਆਪਾਂ ਹੂਆ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਭਇਆ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀਵਤ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ। ਖੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦੇ ਖੜੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਚਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿਨ ਤੁਰਤ ਡੱਲੇ ਪੁੱਤ ਮਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾਦਾ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਬ ਡੇਰਾ ਗੁਰ ਕੁਚ ਹੈ ਕਰਾ। ਡੱਲਾ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਇਹ ਬੇਮੁਖਤਾਈ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਵਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਪਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ, ਪੁੱਛੋ ਵਿਵੇਕੀਆ ਜਾਏ। ਅਨੇਕ ਜੁਨੀ ਭਰਮ ਆਵੈ, ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਡੱਲੇ ਨੇ ਬੇਮੁਖਤਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚਾਬਕ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੁਰ, ਵੀ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਬਚੜੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਜਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌੜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਬਾਗ ਫੜ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਬੋਲਦਾ ਏ ਤੇ ਪਿਤਾ ਬੋਲਦਾ ਏ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਪਿਓ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਮਾਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਾਲ ਲੱਗ ਜੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਚਾਹਤ ਦਿਨ ਨਾ ਕੱਢਣ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੋਹ ਨਾਲ ਭੇਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਾਮ ਫੜ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਵਧੀ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਖੇਡ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਤ ਗਈ ਨਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹੀ ਬਚਨ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਬਚਨ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੱਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਕਪੂਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਫਾਹੇ ਚੜ੍ਹਦਾ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵਨਾ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਾਹੇ ਥੋੜਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਡੱਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਾਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧਕਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਆਉਣਗੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਇਆਲ, ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ, ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗੰਮ ਪੂਰਨ, ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ। ਨਾਨਕ ਪਾਰਿਓ ਤਾਰ, ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆ। ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤੋ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰਿਓ ਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰਿਓ ਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।